Very good morning, dear students. Now we are going to talk about Android architecture, or we can say Android software stack. Then this is the basic structure, or we can say it is a software stack for Android. Okay, and Android OS consisting of different layers of software. So this is a first layer, second layer, and third layer, fourth layer, fifth layer. And each layer groups several programs, each layer consisting of several programs, and each program has its own service to provide. Here in this case, Linux kernel is a layer. Inside this layer there are different drivers are available. Each driver has its own properties or service to the Android. Okay, Android architecture is a form of software stack which consisting of, basically it is 4 layers. This is Linux kernel layer, and this library layer, and API framework, and system apps. This is the basic idea about software stack. Then in the outermost layer we have applications. That means system applications for mainly concentrated on user interactions. And the second layer having application framework. In the third layer there are native libraries and our Android runtime, and this is in between them there is a hardware abstraction layer. This is also belongs to this Linux kernel, and this in this layer this is actually support for this drivers available in the Linux kernel. Okay, basically we can call, or we can divide the software stack in 4 layers. 4 layers. Okay, this is the one outermost layer having application, 2, 4 application framework, and 3, 4 libraries and Android runtime, and 4, 4 the Linux kernel outermost, innermost layer. Okay, in the Linux kernel, okay, let's check one by one. In the Linux kernel, actually it is a foundation of the Android platform, that is Linux kernel. Linux kernel mainly the foundation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതായത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലിനക്സ് കേർണലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബിക്കോസ് already we have know that Android is an open source and it has the kernel of Linux, and it is the heart of Linux, or we can say Linux kernel is the heart of what Android architecture, and this is exists in the root of the Android architecture. Okay, this is the root, and we can say it is the heart of Android architecture. And actually the Linux kernel allows the Android to take advantage of key security features, allows device manufacturers to develop hardware drivers for a well-known kernel. Actually this Linux kernel is actually responsible for device drivers, power management, memory management, and device management, and obviously resource access. Okay, so Linux kernel is responsible for handling the operating system duties. Okay, in the hardware abstraction layer is actually the Linux kernel actually handling the hardware section. So there is an hardware abstraction layer provides standard interface that expose device hardware capabilities to the higher level. അപ്പോൾ തൊട്ട് മേലെയുള്ള ജാവ API ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിന്നും അതുപോലെ ലിനക്സ് കേർണലിലേക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ HAL ഹാർഡ്വെയർ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഹാർഡ്വെയർ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു API കുറച്ചു കാലം മുമ്പുള്ള ഒരു നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഹാർഡ്വെയർ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ അവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ബോത്ത് ഓഫ് ദം. അപ്പം രണ്ടും പഠിക്കണം, രണ്ടും പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തണം, ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ ന്യൂ ആണ്, കുറച്ചും കൂടെ പുതിയ കാര്യങ്ങളുമാണ്. അതിനു മുമ്പ്
നമുക്ക് ലിനക്സ് കേർണലിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സെക്യൂരിറ്റി മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാക്ക്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിനക്സ് കേർണൽസിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓഡിയോ, ബ്ലൂടൂത്ത്, ക്യാമറ, സെൻസേഴ്സ്, എവറി drivers are available in the Linux kernel. So Linux kernel is actually communicating with the hardware section. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ട് മേലെയുള്ള ജാവ API ഫ്രെയിംവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ആ ലൈബ്രറീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി ഹാർഡ്വെയർ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then coming to Android runtime. Android runtime എന്ന് പറയുന്നത് nothing but how we can run the every program or every process in the Android. So here there is a new term, that is Android runtime. In the previous architecture there is DVM. In the position there is DVM. Instead of we are using Android runtime, there is a use of DVM. Okay, Dalvik virtual machine. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റൊരു പ്രോസസ്സിനെ ഡാൽവിക് വിർച്വൽ മെഷീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് നമ്മൾ എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസസിലും കുറച്ചും കൂടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി പ്രോസസ്സിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു റൺ മൾട്ടിപ്പിൾ വിർച്വൽ മെഷീൻസ് ഓൺ ലോ മെമ്മറി ഡിവൈസസ്. ഒരു ലോ മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, DX ഫയൽസിന് ഡെക്സ് മീൻസ് ഡാൽവിക് വിർച്വൽ മെഷീൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഡാൽവിക് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫയൽസുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വിർച്വൽ മെഷീൻസ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയെ നമുക്ക് ART എന്ന് പറയാം, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈം. ഓക്കെ, and some features are noted here, and read it out and note in your notebook. Okay, these are all about Android runtime. Native library. Okay, the next is native C or C++ libraries are different. Libraries are available here. Category encompasses those Java-based libraries that are specific to Android development. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജാവ ലൈബ്രറീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്, C or C++ നേറ്റീവ് ലൈബ്രറീസിൻ്റെ ആവശ്യവും ഉണ്ട്. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈബ്രറി. ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ളതാണ് ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈബ്രറീസ് ആർ ദ ആക്ച്വലി സർഫസ് മാനേജർ ഉണ്ട്, that is handling for display, media framework, SQLite is for database, OpenGL is graphics, FreeType is for font, and WebKit is for browser, SGL, SSL, libc. These are the main some of the libraries available in Android architecture. Okay, then these some libraries are discussed here. Some Android app, Android content database, OpenGL for graphics rendering, and OS operating system supportinu vendittulla library. Text to use to render and manipulate text on a device display and view this fundamental building block of application user interface, and so many libraries are there. You will be familiar with these kind of libraries by go through the syllabus or go through the paper. Okay, Java API framework. So the next layer is Java API frame, and the basic structure or basic layer is kernel, and the next level is handling for libraries, and the third level handling Java API framework. The entire feature set of the Android OS is available to you through APIs written in the Java language. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദിസ് APIs ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് APIs ആർ റിട്ടൺ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ജാവ, and developers have full access to the same framework API that Android system app use. നമ്മൾക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ജാവ API ഫ്രെയിംവർക്കിലുള്ളത്. ആസ് എ ഡെവലപ്പർ, ഇഫ് യു ആർ എ ഡെവലപ്പർ, യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ജാവ API framework. Okay, some content providers are there: view system, activity, location, package, notification, and resource, telephony, window. These are the Java API framework. Whenever you are going to learn about or going through the practical session, you have to access with content providers, activity, these all managers we have to access.
സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ദെൻ what is Java API framework? These API form building blocks you need to create Android apps by simplifying the reuse of core modular system components and services. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാം. ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്ക്രീനെ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ആക്ടിവിറ്റി. സോ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ആൻ ആപ്പ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ ആക്ടിവിറ്റീസ്. മോർ ദാൻ വൺ അല്ല, എത്ര ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ആപ്പിന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പേജസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പേജസിനും ആ ഒരു പേജസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുവരാം? ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി അതിനൊരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ കമ്പയർ വിത്ത് ഫോം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി യൂസ് ചെയ്യാം. HTML ഫോം ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ, ഒരു HTML പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ സ്ക്രീൻ യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സർവീസുകളുണ്ട്. വി ക്യാൻ ആക്സസ് ദീസ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സർവീസസ് നോക്കാം. A rich and extensive view system you can use to build an app's UI, including list, grid, text boxes, button, even embeddable web browser. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ ഫോമുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും വി ക്യാൻ ആഡ് മോർ കൺട്രോൾസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടൺ, ചെക്ക് ബോക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസുകളും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ത്രൂ ദിസ് API ഫ്രെയിംവർക്ക് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ്. Then we can have resource manager. Resources എന്ന് പറഞ്ഞാൽ so many resources are available in the Android. So directly നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ആനിമേഷൻസ് ആൻഡ് സൈസ്, ദെൻ സ്ട്രിങ്, ദെൻ മെനൂസ്, അങ്ങനെ സോ മെനി റിസോഴ്സ് ആർ ദർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സുകളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്സസിബിൾ ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് all about resource manager. The notification manager is there that enables all apps to display custom alerts in the status bar. Okay, that is already know that. And activity manager that manages the life cycle of apps that provides a common navigation backstack. That means activity manager duty എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രീൻ, ആ സ്ക്രീൻ നമ്മളൊന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു നാവിഗേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു പേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു പേജിലേക്കുള്ള നാവിഗേഷൻ, തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വരാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് പല ലൈഫ് സൈക്കിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്, അത് പോസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, അതിന് റീകളക്ട് ചെയ്യുന്ന പേജുണ്ട്, സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജർ. ദെൻ വി ഹാവ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കോൺടാക്റ്റും അതുപോലെ ക്യാമറ, ദീസ് ആർ ദ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആപ്പുകളാണ്. അതിനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വേറൊരു ആപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ആപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം കോൺടാക്ട്സുകൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോടൊരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. വി ക്യാൻ ക്യാമറ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, കോൺടാക്ട്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, മെസ്സേജിങ്ങിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ആ ഒരു ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു പെർമിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കണ്ടൻറ് പ്രൊവൈഡേഴ്സുകൾ തമ്മിലാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആപ്പിലെ ഡാറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻറ് പ്രൊവൈഡേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യൂ സിസ്റ്റവും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. എനിവേസ് നിങ്ങൾ ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ഓർ ഫോർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് അവർ സ്ട്രക്ചർ യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ദെൻ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെവൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് നമ്മളൊരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഫോണാണെങ്കിൽ അതിൽ ബിൽട്ടൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയത്തൊന്നും നമുക്കത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആപ്പുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഡയലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലോ കലണ്ടറോ നമുക്ക് ബിൽട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകളാണ്. ഈ ആപ്പുകളെ നമുക്ക് യൂസറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ്. ഈ ത്രൂ ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ്, ഇപ്പോൾ ഡയലർ ആപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വലി അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക്, അതായത് API ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് പോകും. അത് ഏത് API ഫ്രെയിംവർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ API ഫ്രെയിംവർക്കിലുള്ള ഏത് മാനേജറാണോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് കണക്ഷൻ പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഏത് ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ പോയി നമ്മളെ ഹാർഡ്വെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇതിലുള്ള അത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ, ആ ഡ്രൈവറിന് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ലെയർ വൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ വൈസ് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐഡിയ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാക്ക്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് developer.android.com എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് റെഫർ ചെയ്യാം. ദെൻ ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ന്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾ എന്നും ഓരോ വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഈ പുതിയ ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, വരച്ചു വെക്കുക. കൂടെ ഇതിൻ്റെ പഴയ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ്, പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കിടെക്ചറാണ്. ആ ആർക്കിടെക്ചറും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഈ നോട്ട്ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്നാണോ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിന് കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ദിവസം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളെ ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്കിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേ. താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്.